So this is the week 2 and the technical session number 2. We have one day we have discussed about some sort of application, image processing, small application. Basically, we have gone through the ChatGPT and implemented the things, but today onwards we have to understand the deep theories behind these things. So we'll move and try to understand the things. දැන් අපි කලින් සතියේ අපි පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් හැදුවා. බේසිකලි අපි ඒක ගියේ chat GPT ඔස්සේ. නමුත් දැන් අපි මේ මැෂින් ලර්නින් වල තියෙන ඒ theoretical parts කොහොමද maths මේකට implement වෙන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක ඒ දේවල් ටික දැනගන්නට ඕනේ. right මම කියන එක ඇහෙනවද? Oh, sir. Yes, sir. You're audible. Yeah. Okay, now we'll understand these machine learning theories. Okay, last day we have discussed the supervised learning and unsupervised learning, those things, but here we'll understand those things one by one. First of all, the supervised learning. කතමේ supervised learning කියලා කියන්නේ කියලා අපි identify කරගමු. කලින් සතියේදී මම කිව්වා machine learning කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් supervised learning, unsupervised learning, semi supervised learning, reinforcement learning විදිහට ප්‍රධාන විදිහට වර්ග ගණනාවකට වෙන් වෙනවා කියන එක. එතකොට මේකෙදි වැඩි වශයෙන් අපිට පාවිච්චි වෙන්නේ supervised learning එක. as applications ගත්තා. වශයෙන් තියෙන්නේ අපි පාවිච්චි කරන domain වලදී වැඩිපුර තියෙන්නේ supervised learning. ඒතර විශාල large big data sets අපි පාවිච්චි කරොත් ඒකෙදි අපි unsupervised learning තත්ත්වයට යනවා. නමුත් අර සාමාන්‍යයෙන් තියෙන applications ගත්තොත් ඒවා supervised learning. Normally, when we consider about the normal applications, those can be considered as those are supervised learning based. And when we consider about the big data sets, okay, we'll later consider about what is this big data. Then those are depend on the unsupervised learning. Now, first of all, we want to understand what is supervised learning. Okay, according to this diagram, this x means the input and x relates to y means the output. And here you have to understand that you know the inputs and you know the output as well. That means there is a specific output. When you input something, you will generate the output and you know what is that output. Okay, that means we can consider this as right answers. That means if x is the thing what we are inputting and y is the thing that we are getting as the output, we know what is this output. That is called supervised learning. Supervised learning එකේදී අපි ගත්තොත් එහෙම යම් කිසි දෙයක් අපි input කරනවා. ඒ input කරන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි output එකක් විදිහට යම් දෙයක් generate කරනවා. ඒ output එක මොකක්ද කියලාත් අපි දන්නවා. අපි දන්නා වූ output වලට අපි කියනවා labeled output කියලා. If we know the output, then it can be considered as known output or labeled output. If there is a labeled output, then it is considered as supervised learning. Labeled output එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා supervised learning එකක් කියලා. බලමු මොකද්ද මේ labeled output කියලා කියන්නේ කියන එක examples through. We'll try to understand what is this labeled output using examples. Now consider about these as special scenarios. මේ විවිධාකාරව දීලා තියෙන scenarios සලකා බලන්න. දැන් මෙතන මම හින්දා පේන්නේ නැතුවේ මේ කොටස. මම මෙතනට දාන්න. Right. එතකොට email අපි input එකක් විදිහට email අපි ලබා දෙනවා. email අපි input කරනවා. අපි කිසියම් application එකක් through අපි යවන emails අපි ලබා දෙනවා. input එක. output එක විදිහට email එක spam email එකක්ද නැත්නම් not spam එකක්ද නැත්නම් legitimate email එකක්ද කියන එක decide කරනවා මේ application එකේ.
අපි මේ විදිහේ applications වලට කියනවා spam filtering applications. Gmail, Yahoo ඒ වගේ email applications වල මේ spam filter එක තියෙනවා. ඒකට යම්කිසි කවුරුහරි spam කරනවා නම් spam email එකක් එවුවොත් මේ filters මගින් පුළුවන් ඒවා filter කරගන්නට filter කරන්නට කවුරුත් මේ software code ලියලා නැහැ ඒකට. ඒකෙදි machine learning application එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි ඒකට input කරන data වලින් එයා ඉගෙන ගන්නවා, learn කරලා අලුතෙන් මොකක් හරි email එකක් ආවම එයා හඳුන ගන්නවා ඒක spam email එකක්ද නැත්නම් spam නැති email එකක්ද කියලා. Right? එතකොට මේකේ now when we consider about this one, what we are giving input as, that is the email. Okay, the application is spam filtering application. What is the generated output? Whether it is spam or not. Okay, that is the output. Spam or not. That means we know what is the output. What is that output? Spam or not spam. That means it is a labeled output. So since it is a labeled output, we can consider it as a supervised learning application. I think you got that one. Now, the second application, it is a speech recognition application. Okay. What we are going to input, we can input audio data. We can input audio data. As the output, we can generate the text transcript of that one. Okay. Now, suppose like I am talking to you. Okay. දැන් මම ඔයාලට කතා කරනවා. මේ කතා කරන එක text output එකක් විදිහට generate කරනවා. මගේ voice එක translate කරනවා ඒකේ transcript එක බවට. Okay. මේක අපි කියනවා speech එක recognize කරන application. Right? එතකොට දැන් මේකෙදී input එක audio, output එක ඒක text transcript එක. ඒකත් අපි දන්නවා මොකක්ද කියන එක. right? එතකොට ඒක අපි කියනවා මොකක්ද supervised learning. then අපි ගත්තොත් එහෙම language translation application එක නැත්නම් අපි කියනවා machine translation application එක. machine එක මගේ language එක translation යම්කිසි translation එකක් සිද්ධ කරනවා. Google වල එහෙම පාවිච්චි කරනවා. English එක Spanish වලට, English එක සිංහල වලට, English එක වෙනත් language එකකට. ඒකෙත් අපි දන්නවා what is the input and we know that what is the output. So we can consider it as labeled output. So it is supervised learning. Now, when we consider about the one specific domain that we are using this machine learning, that is for the advertising purposes. Okay. You know that there are several advertisements because the YouTube, Facebook, all those the giant domains, giant web applications, they are generating money through the AdSenses. Okay, advertisements. Okay, all those applications, they are generating profits from the advertisements. So online advertisement is one of the domain that the machine learning is using. මේ online advertising කියන එක මේ machine learning use කරන ප්‍රධාන domain එක. හරිද? ඒකෙදි දැන් ඔයාලා දන්නවනේ ad click කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ ad click කරාම ඒක clickද නැද්ද? ඒක අනුව. එතකොට දැන් අපි ad එක click කරාම ඒක බලනවා වගේ. අපි ad එක read කරනවා වගේ. machine මේ දැන් අර mail එකක් read කරා කියලා කියන්නේ. නැත්නම් අපි කියන්නේ message එකක් read කරා වගේ තමයි ad එකක් click කරනවා කියන එක තුලින් එයා එතන engage වෙනවා. එතකොට මේකේ input විදිහට ad එක ඒ වගේම user information තව එක දේවල් දෙන්න පුළුවන්. මේක දෙකක් අපි දැම්ම advertisement එක user information එක වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ad එක click කරාද
නැද්ද කියන එක තමයි output එක. හරිද? එතකොට ඒක online advertisement සඳහා. ඊට පස්සේ self driving cars ගත්තොත් ඒකෙදි input විදියට දැන් මේ self driving car එකක් හිතන්නකෝ බලන්න. ඒකේ තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ? cameras තියෙනවා, video cameras තියෙනවා, images නැත්නම් video static images or dynamic images කියන්නේ videos මේවා input කරගන්නවා. හරිද? නැත්නම් radar information ගන්නවා. ඒක තුලින් මේකට ඩිටෙක්ට් කරගන්නට පුළුවන් අවුට්පුට් එක විදියට හරිද මේ ඉමේජස් වලින් ඒක ඩිටෙක්ට් කරලා අනෙකුත් vehicles නැත්නම් අනෙකුත් obstacles වල positions මේකට ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අවුට්පුට් එක වෙන්නේ. self driving cars වල input එක විදියට images when we consider about the self driving cars the input will be the images or the radar information and many more things. Okay, but the output will be one of the output that we can consider is the position to the other obstacles or the other cars. Okay. Now, in your phone also there are certain applications. Okay, there are several machine learning based applications. By taking an image from a phone, okay, we can identify whether something is defected or not. Okay, we can consider it as a visual inspection application. Visual inspection. If there is a visual inspection, we can identify whether see that there are bundles of phones. Okay, some phones are defected and some phones are okay. Okay, in good quality. Some are good quality and some are defected. Some tracks available. So by getting a image of that phone by this application, it will be detected. The output will be defected or not. සමහර තියෙනවා applications අපි ඒවට කියන visual inspection applications කියලා. image එකක් ගත්තම් ඒක මගින් ඒ image එක through identify කරගන්න පුළුවන් defected ද නැද්ද කියලා. Okay. So all of these applications, the generated output is a labeled one because the labeled means we know what is the output. So in that type of cases, in these type of scenarios, we call it as a supervised learning. මේ විදිහට අපි දන්නවා නම් මොකක්ද අපිට ලැබෙන output එක කියලා definitely අපි ඒකට කියනවා labeled output එකක් කියලා. එහෙම labeled output එකක් generate වෙනවා නම් දෙන ලද input එකකට අපි ඒකට කියනවා supervised learning. Did you understand that, guys? හරිද? ඒක තේරුණාද? Yes, sir. Yes, sir. Supervised learning. All the others? Others? Yes, sir. Yes, sir. Right. Everybody engaged? Because yesterday I saw some of the guys were available in the meeting even after the meeting is over. That means they were sleeping. They were sleeping at the meeting. Okay, don't do like that, yeah? එහෙම කරන්න එපා. මොකද මේක ඔයාලා එන්නේ දැඩියම ගන්න. So I know that if you thoroughly go through this one, you can do lot of things. Okay. So we'll move to the next thing. Right. Guys, මම සිංහලමුත් කියන හින්දා මම හිතන්නේ කට්ටියට මේ ඉංග්‍රීසි යන එක අප්සෙට් එකක් වෙයි කියලා. මොකද so guys, when you are joining to the industry, you have to have this knowledge, okay, because you can't do all those things in Sinhala. But in order to understand the concepts, I will explain it in Sinhala as well. හරිද? දැන් මේ industry එට ගියාම හරිද? language barrier කියන එක language barrier කියන එක ඔයාලා හදා ගන්නට ඕන.
ඒක ඔබ්ස්ටකල් එකක් කරගන්නට බෑ. කන්සෙප්ට් එක ඉතින් ග්‍රාස් කරගන්නට පහසු වෙනට මම සිංහලෙනුත් කියන්න. නමුත් මේකේ ඔය ඔක්කොම දේවල් යන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් නිසා ඒකත් එක්කත් යූස් වෙන්න මම සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කර ඒක අරගෙන යන්න. Right, supervised learning part 1. Now when we consider about the supervised learning, it has two main forms. Okay. The last day also I have explained those things. අපි මේ supervised learning කියන එක කතා කරද්දී ඒකේ two forms තියෙනවා. Forms දෙකක් තියෙනවා. Okay. One thing is called the regression. The other thing is called the classification. Okay. Go get these points clearly. Okay. One thing is the regression. Other thing is the classification. Right. Okay. We'll see about these things. First, we'll think about the regression. අපි මේ supervised learning ගැන කතා කරද්දී ඒකේ forms දෙකක් තියෙන. එකක් අපි කියනවා regression එක කියලා. අනිත් එක අපි කියනවා classification එක කියලා. අපි එකින් එක කතා කරමු. Right. When we consider about the regression, the very good example for this regression is the house price prediction, or you can consider it as the stock prediction. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි price prediction එකක්, stock prediction එකක්. අන්න ඒ වගේ ඒවා regression. regression එකේ තියෙන විශේෂිතම දේ තමයි ඒකේ output එක විදිහට එන්නේ යම්කිසි numerical value එකක්. output එක විදිහට එන්නේ numerical value එකක්. මේ numerical value එකෙත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ numerical value එකට infinitely many values ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? When we consider about the regression, always the generated labeled output is a numerical one, and this numerical value can be infinitely many. That means it can take any value. Any value means it can take all the numbers in the real number. Okay, you know the real numbers. Real numbers means actually the numbers which can take decimal values. Real numbers කියලා කියන්නේ තාත්වික රේඛාවේ ඕනෑම අගයක් ගන්න පුළුවන් ඒවනේ. 1යි 2යි අතර තියෙනවා නම් ඒ 1යි 2යි අතර අනන්ත සංඛ්‍යා තියෙනවා නේද? 1යි 2යි අතර ගත්තොත් අනන්ත සංඛ්‍යා තියෙනවා, අනන්ත දශම තියෙනවා. ඕනෑම වැලියු එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? 1 2 3 4 ඒ විදිහට ගියොත් එතන අර මැදින් කැඩිලා තියෙන්නේ. මැත්ස් කරන කට්ටිය දන්නවා. මේවා very simple concepts. Okay. What is that, guys? If a number can take any value in the real number line, we will call it as a continuous numerical value. Continuous සන්තතිකයි කියන ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. Right? But if it is like 1 2 3 4, among them there are spaces. Okay, you can't take 1.23 like that way. Okay, you can't take any value. Okay, if the pattern is like that way, we will call it as discrete numerical discrete. Okay, did you get my point? 1 2 3 4 හරි අනේ මේ විදිහට විතරක් යනවනම් හරි මැද හිස් නා decimal values ගන්න බැරි නම් decimal value උන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒවා මැදින් කැඩිලා නැහැ. 1.5 2.5 ඒ අතර තියෙන්න බෑ. හරි ඒ විදිහට යනවා. Right? We will call it as discrete numerical. අසංතතිකයි කියලා. නමුත් ඕනම value එකක් ගන්න පුළුවන්. 1.2 3 4 5 1.2 3යි 6යි 7යි 9යි 8යි කියලා අනන්ත දශම ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒව කියනවා continuous numerical කියලා. Did you get my value? Did you get my point? Yes, sir. Right. එතකොට මේ regression කියලා කියන්නේ ඒක generated වෙන output එක always continuous numerical value එකක්. It can take infinitely many value.
Okay, it can take infinitely many value. හරි. මේක ඕනම සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ continuous numerical value එක. Take this example. If the x-axis, it will take the house size in feet. House size එක අරන් තියෙනවා හඟල් වලින්, අඩි වලින් මේ x axis එකට 500 10500 මේ අතර ඕන value එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ අතර ඕන value එකක් එයාට ගන්න පුළුවන්. output එක විදියට price in $1000. මේ 100 කියලා කියන්නේ 100 නෙවෙයි thousands of 100 100,000. okay 100,000 මේ 200,000 300,000 house price එක $100 එකට එන්නේ 100,000. okay මේවා 1000 වලින් වැඩි වෙනවා. හරි. එතකොට මේ තමයි අපේ output එක. y අක්ෂයෙන් දීලා තියෙන්නේ output එක. x අක්ෂයෙන් දීලා තියෙන්නේ අපේ input parameter එක. හරිද? But it can take here also it can take value any value. මේ මෙතන කොහේ හෝ values ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරිද? මෙතන කොහේ හෝ values ගන්න පුළුවන්. හරිද? house price එක ඒ වගේ මෙහෙ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක වැදගත් නෑ අපිට house price එකේ මෙහෙ value එකක් ගත්තත් එකයි නැතත් එකයි. නමුත් මෙතන output එක ඕනම value එකක් price එක ඕනම value එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන මෙයාගේ වෙන්න පුළුවන් මෙයාගේ වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි ඒක ඊළඟ එකට ගියොත් right මේ බලන්න. දැන් මෙතන 750ක් කියලා හිතන්න. මේ 750 මේක නිකන් straight line එක plot කරලා තියෙනවා. right මේකට අනුගතව මේ straight line එකේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ අගේ තමයි අපි house price එක කියලා predict කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක output එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ continuous value එකක්. හරිද? continuous value එකක්. නැත්නම් ඕනම අගයක්. අතර මෙතන කැඩෙන අගයක් නෙවෙයි. එනිසා අපි මේකට කියනවා regression type එකක් කියලා. හරි. the house price prediction එක regression type එකක්. මේක අපි දන්නවා value එක මොකක්ද කියලා. එනිසා මේක supervised learning. right. මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා? දැන් මේකෙදි මෙතන අපි straight line එකක් ගත්තා. මේ straight line එක we have plotted the straight line. Why did we plot a straight line? Is there a reason for that one? We just match the locations of and get a straight line. Can't we plot what we call curve here? Why don't we plot a curve? Because it's continuously increasing, sir. Consecutively. That means it is not going on the curve, but it is going on with increment parameter. But what if somebody plot like this way? Going, okay, like no, since there is a decrement here. So going. Can't we plot like this way? Like this way. Actually, we can. Okay. We call this straight line or we can plot anything that is depend on the number of points. Okay. And the behavior of the number of data available. Okay. We have to consider about what is the best suit method. Okay, best suit method. Whether it is a straight line or curve or polynomial or any other thing. Okay. In some cases, we have to have a polynomial. Okay. In some cases, we want to have a hyperbola. In some cases, straight line. සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ගන්න වෙනවා සරල රේඛා. මේ මොකද මේ data set එකේ හැසිරීම බැලුවම සරල රේඛාවක් තමයි හොඳම වෙන්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී මේ data set එකේ හැසිරීමත් එක්ක බලද්දී curve එකක් තමයි ගැලපෙන්නේ. සමහර වෙලාවට polynomial එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි
අපි ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක්ද කර්ව් එකක්ද පොලිනෝමියල් එකක්ද කියලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ තියෙන data වල හැසිරීම සලකා බලලා. By considering how the data is behaving, we have to identify whether it is a curve or straight line or polynomial. Okay. We can't just say it is always a straight line. Okay. Regression means it is not always a straight line. Okay. You have to understand that one. Okay. But if it is a linear regression, okay. Linear regression means by considering the pattern of the data, we can see, we can say the linear pattern is best suited for that. Okay. Linear regression එකක් කියලා කියන්නේ අපි බැලුවම pattern එක මේ data set එකට වඩා match වෙන්නේ linear pattern එකක් කියලා identify කරගන්න පුළුවන් straight line එකක් කියලා. එතකොට අපි කියනවා ඒකට linear regression. Anyway, දැන් ඔය අපි පාවිච්චි කරපු straight line එක හරිද? ඒ වගේම curve එක හෝ polynomial එක මගින් අපේ data set එක නිරූපණය කරනවා. data set එකේ හැසිරීම නිරූපණය කරනවා. එහෙම කරනවා නේද? දැන් උතන අපි straight line එක ඇන්දොත් අපිට ඔන්න identify කරගන්න පුළුවන් ඒ straight line එකෙන් ඒ straight line එකෙන් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් අලුතෙන් මොකක් හරි data එකක් දුන්නොත් ඒ data එකට හිමි අගය. ඒ කියන්නේ මේක මගින් අපිට අලුත් data වල හැසිරීම පිළිබඳව දැනගන්නට පුළුවන්. තියෙන data අනුසාරයෙන් අලුත් data පිළිබඳ හැසිරීම අපිට දැනගන්න පුළුවන්. curve එකකම පුළුවන් වෙන යම් දෙයකිනුත් පුළුවන්. Did you get my point? Okay. මේකදී අපි ඔය අඳින ලබන straight line එකට නැත්නම් curve එකට නැත්නම් polynomial එකට හැකියාව තියෙනවා. එකිනෙක data අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇතිකරන්න. ඒවා වගේ අලුත් data පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා ඔය විදිහට අඳින ලබන straight line එකට හෝ curve එකට හෝ polynomial එකට අපි කියනවා model එක කියලා. අන්න ඒක තමයි model එක කියලා කියන්නේ. ආකෘතිය. අපි model build කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ ඔය අපේ data set එක නිරූපණය කරන්න පුළුවන් mathematical function එකක් අපි හදාගන්නේ. හරිද? mathematical හෝ computational ආකෘතියක් සකස් කරගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ model එක build කරනවා. Did you get my point? තියෙන data set වල සමස්ත නිරූපණය තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද model එක කියලා. මේ model එක තුලින් අපිට පුළුවන් evaluation එක කරන්න. data පිළිබඳව අධීක්ෂණයක් කරලා data විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. model එකෙන් පුළුවන් data විශ්ලේෂණයක් කරන්න. right? කට්ටිය respond කරන්න බලන්න. කට්ටිය මේ දක්වා clear. right? මේ regression එක. regression එකෙන් අපිට පුළුවන් මොකද predict කරන්න number එකක්. මේ බලන්න දැන් මේ 750ට අදාළව curve එකෙන් එක number එකක් predict කරනවා මේකෙන් එක number එකක් predict කරනවා. ඒ වගේම මේකෙදි infinitely many values. මොකද මේ ඕනෑම අගයක් ගන්නට පුළුවන්. infinitely many possible outputs. clearද මේ දක්වා කට්ටිය respond කරන්න? සර්. So දැන් හැමෝම මේ respond. අපි දැන් regression කියලා මේවා කරනවානේ. එතකොට දැන් supervised learning එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ යම්කිසි output එකක් දැනගෙන ඒකේ input එක දාලා අපි ගන්න එක. දැන් මෙතන ඒකේ කොටසක්නේ supervised එකේ කොටසක්නේ regression learning කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන අපි predict කරනවා යම්කිසි data set එකක් අරගෙන මේක වෙන්න පුළුවන් prediction එක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ආවොත් මේක කියලා. ඒකද regression කියන්නේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ regression එක කියලා කියන්නේ දැන් යම්කිසි data set එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ data set එකේ inputs තියෙනවා, outputs තියෙනවා. ඒ output එක විදිහට අපිට ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඕනම අගයක්. ඒ කියන්නේ උතන ඔය 0ත් 100ත් අතර ඕනම අගයක් එන්න පුළුවන් ඔය curve එකෙන් හෝ straight line එකෙන්. දැන් මෙතන මේ 100ත් 200ත් අතර ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්. මේක
මෙහෙට හරි නැත්නම් හිතන්න මෙතන මේ 750. මේ 750ට අනුබද්ධයෙන් මෙතනින් එන වැලියු එක මෙතන 200. මෙතනින් එන අගයකට අදාළව මෙහි අගයක් එනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ පොයින්ට්ස් අතර ඕනම වැලියු එකක් ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ අපේ අවුට්පුට් එක කැමති ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කර්ව් එකට මොඩල් එකට අදාළව ඩිස්ක්‍රීට් නෙවෙයි එන්නේ. හරිද? දැන් සමහර ඒ වගේ තියෙනවා ඩිස්ක්‍රීට් එන්නේ. ඒ කියන්නේ 1යි නම් 1 විතරයි. බිඳුව නම් බිඳුව. 1 හා බිඳුව අතරමැද අගයක් එන්න බෑ. දැන් මේකේ මේ 200යි 300 අතරමැද ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවනේ අපේ ඉන්පුට් එකට අදාළව. කියන්නේ දෙන ලද x එකට අදාළව y එනවා. y හැමතිස්සෙම කන්ටිනියස් වැලියු එකක්. තේරුණා? පැහැදිලිවද ඔව් කිව්වේ? අනේ ඒක කන්ටිනියස් වැලියු එකක් එනවනේ ඒකට තමයි අපි කියන්නේ රිග්‍රෙෂන්. රිග්‍රෙෂන් එකේ මතක තියාගන්න ඕනේ concept එක තමයි කන්ටිනියස් වැලියු එකක් තමයි අපිට එන්නේ අවුට්පුට් එක විදියට. හරිනේ. හරි. මෙතන මම මොඩල් එක කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා. In the context of machine learning, a model refers to a mathematical or computational representation of a system or phenomenon. It is the learned function that allows us to make predictions of performance tasks based on input data. කිසියම් input data එකකට අදාළව output එකේ නිරූපණයක් සිද්ධ කරනවා නම් output එක නිරූපණයක් සිද්ධ කරනවා නම් straight line එකකින් හෝ curve එකකින් මොකකින් හරි input එකට අනුසාරයෙන් input එකට අනුබද්ධයෙන් output එක නිරූපණය කරන විදියක් තමයි අපි කියන්නේ model එකක් කියලා. ඒතර straight line එකක් කියන්නේ model එකක්. curve එකක් කියන්නේ model එකක්. model එක වෙනයි algorithm එක වෙනයි. හරිද? algorithm එකක් ආශ්‍රය කරගෙන තමයි අපි model එකක් build කරන්නේ. හරිද? ඇල්ගොරිතම් එක කියලා කියන්නේ මොඩල් එක සකස් කරන්නට පාවිච්චි කරන පියවර. ඒ පියවර තුලේ අන්තිම ඵලය තමයි මොඩල් එක. right? right. ඊළඟ how do we select the best model? දැන් අපි මේ machine learning වලදී විවිධාකාර models. දැන් මේ ඔන්න මේක ආයි මේ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. ඒ undergraduatesලා මේ contradict කරගන්නා වූ එක දෙයක් තමයි model versus algorithm. මේ දෙකක්. algorithm එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? To complete a specific task. Okay. The steps, the steps that we are following, we can consider it as a algorithm. algorithm එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි කාර්යයක් අපිට සිද්ධ කරගන්නට අපි භාවිතා කරන්නා වූ systematic steps ටික. right? ඒ ඇල්ගොරිතම් එක පාවිච්චි කරලා අපි build කරන දෙයට තමයි අපි කියන්නේ model එක කියලා. හරිද? model එක කියලා කියන්නේ mathematical function එක. ඒකේ input සහ output එකේ input එකට අනුසාරයෙන් output එකේ නිරූපණය සිද්ධ කරනවා. interpretation එක සිද්ධ කරනවා. එතකොට දැන් අර model එක කිව්වේ models එක ආකාරය වලින් එනවා කිව්වනේ. straight line වලට එන්න පුළුවන්, curve වෙන්න පුළුවන්, polynomial වෙන්න පුළුවන් කිව්වනේ. එතකොට මොකක්ද best model එක කියන එක? ඒ best model එක කියන එක හරි subjective. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ඒක වෙනස් වෙනවා data set එකට අදාළව. The selection of the best model is often done through a process called model selection or model evaluation. අපි best model එක කියන එක අපි තීරණය කරන එක සිද්ධ කරන එකට අපි කියනවා model එක select කිරීම නැත්නම් model evaluation කියලා කියනවා. ඒක machine learning වල එක step එකක්. model evaluation. This involves comparing the performance of different models on a separate validation or test data sets. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? machine learning වල data train කරනවා කියලා කියනවා. data train කරනවා කියලා කියන්නේ එයාට learn කරන්න දෙනවා. යම්කිසි data ටිකක් දීලා එයා learn කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ data නෙවෙයි අපි අලුත් data ටිකක් දීලා බලනවා. කොහොමද ඒ අලුත් data වලට මෙයා වැඩ කරන්නේ? හරි.
දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඔය ස්මාර්ට් e-learning system එක අපි හදාගෙන යන personalized e-learning system එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලා manual validation එකක් අරගන්නවා. අරගෙන ඒ manual validation එක කලින් අපි මොකද කරන්නේ? අපි train කරනවා අපේ parameters වලට අනුසාරයෙන් මේ ළමයි කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ result එක generate කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලා අපි එහෙම හදනවා යම් කිසි ආකාරයකට. ඊට පස්සේ දැන් ඒ ආකාරයට අපි දැන් එතකොට අපේ සිස්ටම් එකේ මොඩල් එක අපි බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒක එක්කෙනාගේ data වලට අනුසාරයෙන් ඔන්න දැන් අපි හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් සිස්ටම් එකකින් ඩිෆයින් කරනවා. සිස්ටම් එක ඩිෆයින් කළා අර කියපු පැරාමීටර්ස් වලට අපි අලුත් බැච් එකකට එන්න කියනවා. අන්න අර ටික කන්ඩිෂන්ස් ටික එයාලට ෆලෝ කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ එයාලගේ එන රිසල්ට් එක අපි බලමු. අන්න ඒක තුලින් තමයි මොඩල් එක වැලිඩේට් වෙන්නේ. මොඩල් එක කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා. දැන් අර කලින් හදපු එක අපි ට්‍රේන් කරපු එකක් විතරයි. කලින් සෙට් එක. අපි විවිධ විදිහට ට්‍රේන් කරලා එයාලව අපි රිසල්ට් එක හදලා ඔන්න සිස්ටම් එක අපි සකස් කරනවා. මොඩල් එක අපි බිල්ඩ් කරනවා. ඒකෙන් තමයි මොඩල් එක බිල්ඩ් කරන්නේ. හරිද? එයාලගේ මොඩල් එක බිල්ඩ් කරනවා ඒ අදාළ මැනුවල් ෆීචර්ස් වලට. මං කියන්නේ ඒ සිස්ටම් එක කරනවා. ඊට පස්සේ සිස්ටම් එක බිල්ඩ් කරාට පස්සේ අපි අලුත් කට්ටියක් අරගන්න ඕනේ. يعني අලුත් බැච් එකක්. අරගෙන ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක තුල එයාලා කොහොමද වැඩ කරන්න බලලා ඒකෙන් එන රිසල්ට් එක බලන්න. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මොඩල් එක කොහොමද පර්ෆෝම් වෙන්නේ. ඒ විදිහට අපි දැන් මොඩල් එකක් සකස් කරාම හරිද? අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ මොඩල් එක බිල්ඩ් කරන්නට අපි මොඩල් එකට දැන් data දෙනවා. data දෙනවා කියලා කියන්නේ input දෙනවා output දෙනවා. මේ input සහ output අසුරින් එයා ඔන්න input එකට අදාළව output එක generate කරනවා. හරි. කිසියම් අපි දෙනවා අපි දන්නාගයන් ටිකක් දෙනවා. මේ දන්නාගේ මෙන්න දන්න input එක මෙන්න දන්න output එක මෙන්න දන්න input එක මෙන්න output එක. ඔහොම දෙනවා. ඔහොම දුන්නාට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ ඔතන නැති data එකක් දෙනවා input එකකට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එනවනේ output එක. එතකොට ඒ output එක අපි check කරනවා අර කියපු pattern එකටද යන්නේ කියලා. අන්නේ pattern එකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය බලලා අපි accuracy කියන එක අපි define කරනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ model evaluation. The selection of the best model is often done through a process called model selection or model evaluation. This involves comparing the performance of different models on a separate validation or test dataset. Metrics such as accuracy, mean squared error, or cross entropy loss. මේ විවිධ metrics පාවිච්චි කරනවා. විවිධ metrics අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. හරිද? වඩා ජනප්‍රිය metric එක තමයි accuracy එක කියලා කියන්නේ. හරිද? accuracy එක, mean squared error, cross entropy loss. මේවා අපි use කරනවා assess කරන්න quality of the model. model එකේ quality එක විස්තර කරන්නට අපි පාවිච්චි කරනවා. The model that achieves the best performance on the evaluation metrics is considered the preferred choice. එතකොට අර evaluation metric එකෙන් එන වැඩිම performance එකක් පෙන්වන එක්කෙනාට තමයි අපි කියන්නේ best model එක කියලා. දැන් අපි accuracy metric එකෙන් ගමුකෝ සමහර ඒවාගේ accuracy එක 76. සමහර ඒවාගේ 85. සමහර ඒවාගේ 95. හරිද? එතකොට ඒ accuracy metric එකකින් විතරක් අපි සැලකුවොත් එතකොට 95 එක ඒ metric එකට අදාළව හොඳට perform කරනවා. right. ඊට පස්සේ අපි යමු supervised learning වල part 2. right. අපි මේකට කියනවා classification. right. classification. right. මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න බලන්න supervised learning වල part 1 මොකක්ද? කවගත්තිය? regression learning. regression. right. Then classification. classification regression වල කට්ටිය දැන් ඔය අශෙන් විතරනේ කියන්නේ අනිත් අය උත්තර දෙන්න බලන්න. අනිත් අය
regression වල තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? What is the specialty in regression? කතා කරන්න. එහෙමද? ඒ concepts දැනගන්න ඕනේ. concept එක නැතුව අපි නොදන්න දැන් ඒ concept එක නොදන්න අපිට පුළුවන් ඒ library එක use කරලා නිකන් අර කටපාඩම් වගේ model එකක් build කරන්න. එතකොට ඔයාලට අලුත් දෙයක් කරන්න බෑ. එනිසා මේ deep concepts ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක අර basics ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරියට. මොකද්ද regression එකෙන් වෙන්නේ? ඔය කට්ටිය. කොයිද කියන්නේ? ඔයාලා දන්න විදිහට ගත්ත විදිය කියන්නේ. යම් කිසි ඩේටා සෙට් එකක් දීලා ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් ගන්න එක. ඒ ඒකේ එක එක විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ මොස් ඒ කියන්නේ එක එක කර්ව්ස් වෙන්න පුළුවන්, ලීනියර් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි. අපි දන්න දත්ත ටිකක් දීලා ඒකේ සුපර්වයිස් ලර්නින් කියන්නේ දත්ත දෙකක් දන්න ටිකක් දීලා අවුට්පුට් එකක් දන්නකොට මේවා කරන එක. ඒකේ පාර්ට් එකක් විදිහට ගන්නවා රිග්‍රෙෂන් ලර්නින්. ඒ රිග්‍රෙෂන් එකෙන් අපි කියන්නේ යම් කිසි නියුමරිකල් වැලියු එකක් ඒ කියන්නේ අතර දීලා එයාලගේ අර නියුමරිකලි අපිට අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ප්‍රසන්ට් කරන එක. අයගේ පොඩ්ඩක් මෙසෙන් එක පාට නියුමරිකල් අවුට්පුට් එකක් තමයි එන්නේ. මොකද ඒ නියුමරිකල් අවුට්පුට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය? ඒක නියුමරිකල් ඒක කන්ටිනියස්. ඒ වචනේ ඕනේ. කන්ටිනියස් අවුට්පුට් එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. අපි සරලව කිව්වොත් regression කියන්නේ supervised learning එක. output is always continuous numerical. හරිද? අපි මේවා ඉගෙන ගනිද්දී පුළුවන් තරම් ලඝු කිරීමේ න්‍යායයට යන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ concept එක සරල එක පොයින්ට් එකකින් කියන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. ඩීප් අයිඩියා එක ගන්නත් ඕනේ, සරලව කියන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ අපි මේ අයිඩියා එක අරගෙන තියෙනවා. රයිට් හොඳයි. එයා හොඳයි. ඒ අයිඩියා එක ගන්න තියෙනවා. අනිත් ඇයි උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ? ඔයාලා උත්තර දෙන්න බයයි කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශ කරන්න බයයි කියන එක. ඔගේ අවුල් කීපයක් තියෙනවා. මම මේ ගැන ගමන් කියන්න. අපේ මේ අරමුණ වෙන්නේ හරිද? යම්කිසි මැෂින් ලර්නින් ටිකක් ඉගෙන ගන්න එක නෙවෙයි. ඒක ඔයාලා දන්නවනේ. යම්කිසි මැෂින් ලර්නින් ටිකක් ඉගෙන ගන්නට නම් මේකට ඔයාලා එන්න ඕනේ නැහැ. යම්කිසි මැෂින් ලර්නින් ටිකක් ඉගෙන ගන්න YouTube එක ඕන තරම් වීඩියෝස් උත් තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් මේකට එන්නේ මොකද්ද? මැෂින් ලර්නින් පිළිබඳ කම්ප්ලීට් අයිඩියා එක. ඒ කියන්නේ data science පිළිබඳ කම්ප්ලීට් අයිඩියා එක ගන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ඇප්ලිකේෂන් බිල්ඩ් කරන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒව කොමර්ෂලයිස් කරන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට ඔබ ඉගෙන ගන්න එකෙන් ඔබට උපයන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ඔය ඉගෙන ගන්නවා නමුත් ඒකෙන් උපයන්න දන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක තමයි උතන සයිලන්ස් එකම පෙන්වන්නේ. ඒ මොකද්ද? ඔයාලා ගන්නවා විතරයි. ඒක ප්‍රකාශ කරන්නට බෑ. ප්‍රකාශ කරන්නට බෑ කියන්නේ කමියුනිකේෂන් එක නැහැ. හරිද? කමියුනිකේෂන් එක නැහැ කියලා කියන්නේ අන්තර් සංවේදනය නැහැ. හරිද? කමියුනිකේෂන් එක නැහැ කිව්වම ඒකේ ලොස් පාර්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? මම මේක ෆස්ට් ඩේට් කිව්වා. කමියුනිකේෂන් එක නැහැ කියලා කියන්නේ ඔයාගේ සොෆ්ට් ස්කිල් වල ලොකු පැත්තක් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ලීඩර්ෂිප් එක කෙලින්ම බිඳ වැටෙනවා. හරිද? ඒ වගේම Tamanට බෑ කමියුනිකේෂන් එක නැහැ කියලා කියන්නේ නෙගෝෂියේෂන් ස්කිල් එකක් නැහැ. ඒක කතා කරලා විසඳ ගන්න බෑනේ. ඒක නැති වෙනවා. කමියුනිකේෂන් එක නැහැ කියලා කියන්නේ ටීම් වර්ක් ස්පිරිට් එකක් නැහැ. මොකද එයා සයිලන්ට් කැරක්ටර් එක. හරිද? ඊළඟ කමියුනිකේෂන් එක නැහැ කියලා කියන්නේ තමන්ව ඩිමාන්ඩ් කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒකට යන්න වෙන්නේ ලෝ සැලරිස් වලට. ඒකට ඒක පොඩි දෙයකින් පොඩි වෙනසක් කරොත් ලොකු වෙනසක් ඔයාලගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. කතා කරන්න. මම මේ ඔයාලට වඩා මේ ලොකු බිග් බොස් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයාලා බය නැතුව කතා කරන්න. හරිද? ඒ සමහර අයගේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් ගොඩක් හොඳයි. මම හිතන්නෙත් නැති විදිහට සමහර කට්ටියගේ ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් තියෙනවා. එහෙම එන්න. right.
එතකොට supervised learning එකේ part 2 classification. Right. මේකට උදාහරණ ජනප්‍රිය උදාහරණයක් මේක breast cancer detection එක. මේ තුර breast cancer detection එක කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් පියවරු පිළිකා detect කරගන්න එක. හරිද? මේ detect කරගන්න ඔකට සෑහෙන data sets තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේක classification එක. classification එක කියන්නේ මොකද්ද? අරක අනිත් පැත්ත. මේකත් supervised learning තමයි. නමුත් මේකෙදී continuous numerical එකක් නෙවෙයි output විදියට එන්නේ. මේකේ output එක එක්ක category එකක්. නැත්නම් numerical discrete එකක්. හරිද? එක්ක මේක category එකක් විදියට out කරනවා. output එක එනවා. නැත්නම් ඒක numerical discrete එකක්. උදාහරණයක් විදියට breast cancer. When we consider about the breast cancer detection, there are two cancer cells. Okay, the one thing is considered as a malignant. Malignant means it has a severe cancer cells. Okay, the other one is the benign. Benign is it is not that serious. Okay, it is not that serious. So breast cancer detection එකේදී අපි output දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි malignant අවස්ථාව. අනිත් එක benign අවස්ථාව. malignant කියලා කියන්නේ අපේ cancer එකේ තත්ත්වය ටිකක් serious. size එක වැඩි. දැන් මේ දාලා තියෙනවා බලන්නකො. the 2 කියන එක 0. 0 කියලා අරන් තියෙන්නේ මෙතන මේ benign කියන එක. benign කියන එක numerical represent කරලා තියෙන 0 එක. 5 කියන එක size එක වැඩි. මේක malignant එක 1 කියලා දාලා තියෙන malignant. 1 කියන එක ආයි 0, 7 කියන එක 1. right? size එක සහ diagnosis එක. එතකොට මේ malignant කියලා කියන්නේ cancer cell එකේ serious භාවය වැඩි, benign කියන්නේ අඩු. දැන් ඔතනදී මේ දෙක අපි සැලකුවොත් malignant සහ benign කියන එක මේව categories, විවිධ categories. හරිද? ඒ categories අපිට numerically represent කරන්න පුළුවන් කැමති නම් malignant වලට 1, මේකට 0, නැත්නම් මේකට 0, මේකට 1. ඒක වාගේ කැමති නම් numerical representation එක දාන්න. දැන් බැලුවොත් අපිට අපේ ටියුමර් සයිස් එක කියන්නේ කැන්සර් එකේ තියෙන ටියුමර් එකේ සයිස් එක අනුව අපිට x ගන්න පුළුවන්. ටියුමර් සයිස් එක අගයන් විදිහට මේක දාන්න. එතකොට අපි output එක එක්කෝ malignant එක්කෝ benign දෙකයි තියෙන්නේ. malignant එක 0 කියලා දැම්මොත් malignant එක 1 කියලා ගත්තොත් benign එක 0. මේකට අදාළ ඔන්න benign අවස්ථාව. මේ තියෙන මේ නිල් පාටින් දාලා තියෙන benign අවස්ථාව. මේ malignant අවස්ථාව. මේ ටියුමර් සයිස් එකට අනුකූලව ඩයමීටර් එක දීලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර්ස් වලින්. ඒවට අදාළව මේ benign නැත්තම් malignant කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අපිට එක ස්ට්‍රේට් ලයින් එක දාන්නත් පුළුවන්. කොහොමද එක ස්ට්‍රේට් ලයින් එක දාන්නේ? අපි මේ අක්ෂයෙන් ගන්නවා ටියුමර් සයිස් එක. අපි සර්කල්ස් පාවිච්චි කරනවා මොකටද මේ benign. malignant එකට අපි crosses පාවිච්චි කරනවා. crosses පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ විදිහට ඔන්න plot වෙනවා. මේ අපේ data set එක අපිට දීලා තියෙන අගයන් වලට අදාළව මේ විදිහට ඔන්න circles මේවා මොනවද? benign. එන්න cross එක malignant ඔහොම ගිහින් තියෙනවා. දැන් මෙතන එක අපි හොයන්නට ඕන. right? මේක මොකක්ද? දැන් අපිට මේක නම් අපි දන්නවා malignant. මේක මොකක්ද? මේ දෙන්න අතරමැද එක. හරිද? දැන් මෙතනදී දෙකයිනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම එකක් අපිට ගන්න නම් අපිට තව එකක් අපිට තියෙන්නට ඕන. හරිද? එහෙම එකක් නැහැ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ මේ මොකේද මේ classification එකේ එක්ක 1 or 0 අතරමැදි කියලා ඒවා එන්නේ නැහැ. අන්න බලන්න. දැන් අපි මේක තුනකට ගමුකෝ අර වගේ එකකුත් තියෙන අවස්ථාවට අපි ත්‍රිකෝණයක් ඔන්න දැම්මා. ඒතර ඔන්න ඒකෙදී අපි සැලකුවා circles කියන්නේ benign ඒවා, cross කියන්නේ malignant ඒවා type 1 cancer malignant.
cross කියන්නේ malignant. අනිත් ත්‍රිකෝණයකුත් දාලා තියෙනවා. ඒක type 2. හරිද? එතකොට දැන් මේවා එක එක categories නේ. benign කියන category එකක් තියෙනවා. malignant කියලා category එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම malignant type 2 කියලා category එකක් තියෙනවා. ඒතර ඕනනම් අපිට 0 කියලා දාන්න පුළුවන් benign, 1 කියලා දාන්න පුළුවන් malignant, 2 කියලා දාන්න පුළුවන් type 2 වලට. හරිද? එතකොට ඔය විදිහට අපිට ඔය output එකට අපිට කියන්න පුළුවන් එක්ක class එක කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් category එක කියලා කියන්න. හරිද? මේකෙදි අපි predict කරන්නේ category එක. predict කරනවා මොකද්ද category එක. ඒ category එක continuous නෙවෙයි. ඒ category එක discrete. එක්ක ඒක අපිට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. discrete value එකක් විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක category එකක්. කියන්නේ category එක. benign malignant. හොඳයි. ඒ වගේම මෙතන නෑ infinitely many. හරිද? infinitely many ඒවා නෑ. දැන් අපි දන්නවා අපේ classes ටිකනේ. output වෙන ඒවා අපි දන්නවා මොනවද තියෙන්නේ තුනයි මේකේ. benign malignant 2. ඒ විදිහට. මේ infinitely many ඒවා එන්නේ නෑ classification වල. ඕන වගේක් ගන්න පුළුවන් එහෙම එකක් කියලා එකක් නෑ. infinitely many නෙවෙයි. infinitely many එන්නේ regression වල විතරයි. එහෙනම් මේකෙන්නේ finite number එකක් තමයි තියෙන්නේ. discrete. Right? එතකොට output හැමතිස්සෙම small number of possible outputs. තේරුණාද classification? Hello කට්ටිය. ඔව් තේරුණා. Good, good. තේරුණා. ඔව් සර්. ඔව් සර්. හොඳයි. ඔව් සර්. ඔන්න අපි දැන් බලමු. දැන් ඔය දෙකක් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. ඒ කතා කරේ අපි outputs labels දෙකක් තුනක් ගැන. දැන් මම කතා කරනවා inputs වැඩි හරියක්. input එකයිනේ කලින් කතා කරේ. දැන් input වැඩි හරියක් කතා කරනවා. මේකෙදි මම ඔන්න input tumor size එක input එකක් විදිහට ගත්ත කලිනුත් ගත්ත tumor size එක. ඊට අමතරව age එකක් ගන්න. දැන් මේව represent කරන්න ඕන හින්දා මම tumor size එක x අක්ෂයෙන් දානවා. y අක්ෂයෙන් දානවා age එක. I will take tumor size as the x-axis, and I will take age as the y-axis. Now here two inputs. Now I want to show the output. Output will be the cancer type, benign, malignant. Okay, we just imagine there are two outputs like benign and malignant. So you can represent in this space according to the tumor size and according to the age. You can plot whether it is benign or malignant. So when you plot it, suppose it is you are getting circles here, many circles here, you are getting many crosses there. Okay. Then මම කිව්වා inputs දෙකක් තියෙනවා. ඒතර එක input එකක් x අක්ෂයෙන් ගහන්න පුළුවන්, අනිත් input එක y අක්ෂයෙන් ගහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට සකස් කරාම circles ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ crosses ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ දෙක බැලුමට මේක ඉතින් benign පැත්තට බරයි. මේක malignant පැත්තට බරයි. එතකොට මේකේ දැන් අපිට මේක malignant ද benign ද කියලා අපිට වෙන් කරගන්නට ඕන. අන්න ඒකට අපේ මොඩල් එක. අන්න ඒක තමයි මොඩල් එක. අපි වෙන් කර ගැනීම. මොඩල් එක අවශ්‍යයි. ඒතර mathematical representation. මේක දැක්කම මෙන්න මෙතන මේ අපි මේ අතර වෙන්වන පරාසයක් තියෙනවා. අපි මේ වෙන්වන පරාසයේ boundary එක. ඒ boundary එක අපිට දැනනවා නිකන් මේ විදිහට curve එකක් වගේ. මේ දෙක වෙන් වෙලා තියෙන විදිය බලලා ඔන්න අපි curve එකක් plot කරනවා. ඒතර curve එකේ මේ පැත්ත benign, අනිත් පැත්ත malignant. ඒතර මෙන්න මේ curve එකට තමයි අපි කියන්නේ model එක කියලා. හරිද? ඒකෙන් මේ දෙන්න classify වෙනවා. binary classification එකක් බවට පත් වෙනවා. දෙන්නව classify වෙනවා. හරිද? right. එතකොට අපිට ඕකෙන් අපිට supervised learning මේ විදිහට සාරාංශීකරණය කරන්න පුළුවන්. ආකාර දෙකයි regression අනිත් එක classification.
අපි මොකක් හරි number එකක් predict කරොත් ඒ number එකට තියෙනවා infinitely many possible outputs. ඒ number එකට තියෙනවා අපි හැමතිස්සම regression එකේදී මතක තියාගන්න අපිට output එක විදිහට එන්නේ number එකක් numerical value එකක්. ඒක දශම වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් දශම නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් infinitely many values ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඕනම වගයක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒක regression එක. classification එකේදී predict කරන්නේ categories. categories විදියට එන්න පුළුවන් numbers. ඒව numbers වෙනවනේ ඒක discrete. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක small number of possible outputs තමයි classification එකෙන්. Right? That is the difference between regression and the classification, and those are the summary of the supervised learning. Now we move to unsupervised learning. දැන් unsupervised learning කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. දැන් බලන්න කලින් උදාහරණය. අර ටියුමර් සයිස් එක ඒජ් එකත් එක්ක ඔන්න ප්ලොට් කරා. දැන් බලන්න you can understand, you know what is this one and what is this one. This is benign and this is what malignant. මේ දෙක දන්නෝ. You know what are the labels here because you know the outputs. In unsupervised learning, you cannot clearly identify what are the outputs. You have some sort of groups. මේ බලන්න දැන් මෙතන තියෙනවා දැන් යම් කිසි group එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතනත් යම් කිසි group එකක් තියෙනවා. ඒත් මේකේ benign කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට වෙනම විදිහකට ඒක identify කරගන්න වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මේක benign ද malignant ද කියලා. නමුත් විශේෂිත group එකක්. මේ group එක ඒක නෙවෙයි. ඒක වෙන එකක්. හරිද? මේක හරියට ගත්තොත් this is like something in the black box. හරිද? නිකන් box එකක් ඇතුලේ මලු දෙකක් තියෙනවා. ඒ මලු දෙකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නේ නැහැ මොනවද ಜಾති දෙක කියලා. ඒ ಜಾති දෙකේ තියෙන්නේ ගොඩවල් දෙකක්. අපිට පැහැදිලිව ගොඩවල් දෙකක් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. හරිද? සුපර්වයිස් ලර්නින් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන ගොඩවල් දෙක දන්න. එක ගොඩක ඇපල් තියෙනවා අනිත් එකේ pear තියෙනවා. අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. ඒක සුපර්වයිස් ලර්නින්. නමුත් අන්සුපර්වයිස් ලර්නින් වල එහෙම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නට බෑ. අපිට මැනුවලි හෝ වෙනත් process එකකින් තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට කියන unlabeled data. Say. Now unsupervised learning as the part 1, the specific thing we are discussing, that is called the clustering. ඇත්තට මේ clustering කියලා කියන්නේ මේ විදිහට unlabeled වෙච්ච group එකක්. unlabeled වෙච්ච specific group එකකට අපි කියනවා cluster එකක් කියලා. What is a cluster? It is an unlabeled group. cluster එකක් සරලව කිව්වොත් මොකක්ද? unlabeled group එකක්. ඒක cluster එකක්. So clustering වලදී වෙන්නේ groups බවට වෙන් කරනවා. හරිද? groups බවට වෙන් කරනවා. දැන් අර Facebook එකේදී Facebook boosting campaign කියන්නේ කියන්නේ සල්ලි ගෙවලා අපිට පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බූස්ට් කරන්න. ඒකෙදී එයා මොකද්ද එයා ඒක බූස්ට් කරද්දී යම් කිසි මේ ටාගට් ගෲප්ස් වලට ඒක මැෂින් ලර්නින් process එකක් ඇත්තට මේක වෙන්නේ behind the scene වෙන්නේ මැෂින් ලර්නින් process එක. විවිධ ටාගට් ගෲප්ස් වලට ඒක යවනවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. ඊට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේවා ටාගට් ගෲප් 16ක් 18ක් අයද 27 24ක් ඒක වෙනම process එකකින් තමයි ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ. ඒතර අතන වෙන්නේ clustering එක. group වලට වෙන් කරලා අදාළ groups වලට එවන එක. මේ clustering වලට හොඳ උදාහරණයක් තමයි Google News. Google News. news කොහොමද දැන් Google එකේ තියෙන news දවසින් දවස news වෙනස්. news heading එකක් තියෙනවා. ඒ heading එකට අදාළ විවිධ sub headings එනවා. ඒවා automatically generate වෙන්නේ. කොහොමද මේක වෙන්නේ? How these things are happening? In Google News,
how the clustering is used. Now, just take this example. Giant panda gives birth to rare twin cubs at Japan's oldest zoo. අන්න ඔහොම heading එකක් තියෙනවා. දැන් මේ heading එකේ තියෙනවනේ specific keywords. මෙන්න මේක එකක් තමයි මේ panda. Twin. Japan. Zoo. හරි. ඕවා පදනම් කරගෙන ඔය similarity එක පදනම් කරගෙන විවිධ clusters නිර්මාණය වෙනවා. මේ බලන්න මේක giant panda. මේ දෙකෙම giant panda. හරිද? මෙතන panda. හරිද? panda. twin කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒව අනුසාරයෙන් තමයි උතන cluster වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. giant මේකේ panda තියෙනවා. මේ panda ඔන්න clusters එක. ඊට පස්සේ මොනවද? twin. ඒ විදිහට දැන් මේවා පස්සේ තමයි identify කරගන්නේ. නමුත් මේ තියෙන ඒ වගේ similarity එකක් පදනම් කරගෙන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? යම්කිසි similarity එකක් පදනම් කරගෙන තමයි මේ clusters බිහි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ දවසේ වෙන news එකක් එද්දී අර අපි heading එකේ තියෙන යම්කිසි similarity එකක් පදනම් කරගෙන අනිත් subheadings clusters විදිහට නිර්මාණය වෙනවා. තව එකක් තමයි DNA microarray. bio informatics වල genetics වල පාවිච්චි කරනවා. මේකේ මොකද්ද? අපි දැන් ගත්තොත් මේකේ extraction අරන් තියෙන individuals. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු. මේක එක columns. මේ columns කියලා කියන්නේ මේක චූටි මේ කොටසක්. ඒවා මිනිස්සු. මේ තියෙන මේ දහසක් මිනිස්සු මේ ඉන්නේ. ලොකු data set එකක්. මේ y අක්ෂයෙන් අරන් තියෙන genes. හරිද? එයාලගේ ජාන. ඒතර එයාලගේ විවිධ ලක්ෂණ තියෙනවා characteristics. ඒ characteristics තමයි මෙතන එන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන අපි මෙතන මේ සකස් වෙන genes මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හරිද? මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් යම් කිසි similarity එකක් පදනම් කරගෙන හරිද? මේක ඔන්න මේ කට්ටියගේ මේ මිනිස්සු මේ මිනිස්සුන්ගේ විවිධ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හරිද? මේ මෙතන එක කාණ්ඩයක් ඔන්න සෙට් කරගන්නවා. සෙට් වෙලා තියෙනවා නිකන් මේක නිකන් කොළ පාටින් වගේ දක්වලා තියෙනවා. මේ කාණ්ඩේ වෙනස්. මේ මිනිස්සු කට්ටිය. මේක type 1 කියලා. ඉතින් අපි නිකන් දානවා මේක type 1 ආකාරයක්. හරි type 1 කියලා දැම්මොත් ඒක label වෙනවා. නමුත් මේ එහෙම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මෙතන තියෙන similarity යම් කිසි මේ කට්ටියක එක ගති ලක්ෂණයක් සමානයි. මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එතන තව එකක් මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් යම් ආකාරයක්. මෙතන තව ආකාරයක්. එතකොට යම් කිසි තත්වයක් හෝ යම් කිසි condition එකක් මොකක් හෝ similarity එකක් generate කරගෙන අදාළව auto generate වෙනවා groups. අපි ඒවට කියනවා clustering. clustering සරලව කිව්වොත් ඒවා auto generated groups according to specific similarity, but those are unlabeled. ඒවා label කරලා නැහැ. unlabeled. හරි. දැන් මේ අපේ මේව බලමුකෝ. අපේ ළමයි සෙට් එක 24ක් කියනවා. හරි. මේ 24 මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විවිධ දේවල් වලට. ඒ විවිධ අපේක්ෂා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය එයාලට ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන. ස්කිල් එක සහ නොලෙජ් එක. අපි මේ කට්ටිය මේක කියලා ගමු. මේ ගෲප් එකක්. අපි මන් දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. නමුත් එහෙම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න සෙට් එකක්. තව සෙට් එකක් AI පිළිබඳව අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ නේද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාලට දැනුම තියෙනවා AI පිළිබඳ අප්ඩේට් වෙන්නට අවශ්‍යයි. අලුත් ටෙක්නොලොජිස් දැනගන්නට අවශ්‍යයි. තව සෙට් එකක් තමන්ගේ කැරියර් එක. ඒ කියන්නේ තමන්ට ඉන්ඩස්ට්‍රියට යන්නට මාර්ගය සකස් කරගන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම කට්ටිය වෙන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය. ඒ අතර මෙහෙම එක්කෙනෙකුත් තියෙනවා. මෙයා
මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා මේ ඔක්කොටම කැමතියි. හරිද? එයා ස්කිල් එකක් ඕන, අප්ඩේට් වෙන්නත් ඕනේ, ඒ වගේම එයාගේ කැරියර් එක සකස් කරගන්නත් ඕන. හරිද? ඉතින් මේවා විවිධාකාර ක්ලස්ටර්ස්. මේවා විවිධාකාර ක්ලස්ටර්ස්. හරිද? මම මේ දැන් මේ ග්‍රෝවින් ස්කිල්ස් අරම්මනා. නමුත් මේකෙදි ඒවා පස්සේ මැනුවලි තමයි ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම එහෙම ගෲප්ස් වලට වෙන් වෙනවා. right එතකොට unsupervised learning ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒකෙදි data only comes with input x. data එන්නේ input වලින්. ඒ කියන්නේ data ටික එන්නේ input එකෙන්. ඒ කියන්නේ x වලින්. but not output labels y. හරිද? data එන්නේ output එකෙන්. හරිද? ඒ කියන්නේ data ටික එන්නේ input එකෙන්. හරිද? but not output labels y. අපි y කියලා data එකක් සකස් කරන්නේ නැහැ මේකෙදි. කියන්නේ label එකක් නැහැ. algorithm has to find structure in the data. algorithm එක මාර්ගයෙන් අපිට හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? මේකේ pattern එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙදි groups වලට වෙන් වෙනවා. groups වලට වෙන් වුණාට label කරන්නේ නැහැ. clustering වලදී group similar data points together. group කරනවා එක වගේ data එකිනෙකට. එක වගේ data එකිනෙකට සම්බන්ධ කරනවා. right. So unsupervised learning එකේ part 2 ගත්තොත් එහෙම right. unsupervised learning එකේ part 2 එකේදී අපි දේවල් කතා කරනවා anomaly detection එක. දැන් අපි part 1 එකේදී කතා කරේ clustering. එතකොට part 2 එක යටතේදී කතා කරනවා anomaly detection. ඒකෙදී අපි කරන්නේ anomaly detection කියන්නේ දැන් අනිත් data එකත් ඒවත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මේකේ මේ ඒවට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් ගතියක් පෙන්වනවා. හරි? අසාමාන්‍ය. අපි ඒවට කියන anomaly එකක් කියලා. ඊළඟ එක dimensional reduction. හරිද? ඒකෙදි කරන්නේ දීලා තියෙන data shrink කරනවා, පොඩි කරනවා. විශාල data ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි මේ data පොඩි කරනවා, ලඝු කරනවා. අපි ඒකට කියනවා anomaly detection කියලා. right. දැන් අපි බලමු මේ දක්වා ඉගෙන ගත්ත දේවල්. Of the following examples, which would you address using an unsupervised learning algorithms? කියවලා ගන්න බලන්න මේක මම කියන 1 2 3 4 unsupervised learning algorithm එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුද? ඉතින් එක කියන්න බලන්න එක supervised unsupervised. Given email labeled as spam or not spam. Learn spam filter. ඒක අපි කතාත් කරා. supervised learning Supervised. under regression. If it is supervised learning, under what regression is that? Is that classification or regression? regression Classification. Classification. Yeah, it is classification. Classification. Because why? Spam or not spam? It is a category, isn't it? It is a category. ඒක continuous value එකක් නෙවෙයි, ඒ වගේම මේක category එකක්. හරිද? මේක වුණ අපිට මේක 1 කියලා දාන්න පුළුවන්, මේක 0. ඒ කියන්නේ discrete. එතකොට මේක classification. Number 2, given a set of news articles found on the web, groups them into sets of articles about the same story. මේකත් කියන්නේ මොකද්ද? Google News. නේද? මොකද්ද මේක? Unsupervised learning. Unsupervised learning and it is Clustering. cluster. Clustering. 3, given a database of customer data, automatically discover market segment and group customer into different market segments. Customer data ටිකක් තියෙනවා. automatically මේවා විවිධ segments වලට පත් කරන්නට ඕන. different market segments. මොකක්ද? ඉතින් බලන්න මේ market segments ආ දන්නවද? Unsupervised learning.
Unsupervised learning. Then unsupervised learning under what? Clustering. Unsupervised learning clustering. නේද? ඒක market segments වලට වෙන් වෙනවා කියලා කියන්නේ groups තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නේ ඒවා මොන groups ද? No labels. එතකොට no labels නම් unsupervised learning. Groups වලට වෙන් වෙලා තියෙන නිසා clustering. Given a data set of patients diagnosed as either having diabetes or not. Diabetics තියනවාද නැද්ද කියන එක. Learn to classify the new patients as having diabetes or not. අලුත් කෙනෙක්ට diabetics තියනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්නට ඕන. මේක Supervised learning. Supervised. supervised what? Regression or classification? Classification. 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 Right, now these questions, guys, the first question. Given a data set of credit card transactions, identify patterns of fraudulent transactions. Then fraudulent transactions, credit card transactions වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි සම්පූර්ණ process එක. ඒකෙදී identify කරගන්නට ඕනේ fraudulent transactions. fraud transaction එකක්ද legitimate transaction එකක්ද කියලා බලන්න. එතකොට ඔන්න output එක. ඉස්සර බලන්න. output එක දන්නවද? දන්නා. Yes. එතකොට supervised learning. Supervised learning. Supervised. එතකොට බලන්න classification ද regression ද? Classification. Classification. දෙක given a collection of images, cluster them based on a visual similarity. එක කෙලින්ම කියනවා cluster them based on visual similarity. Visual similarity කියන්නේ බලන පෙනුම අනුව. එතකොට ඒක කෙලින්ම cluster වෙනවා. Third, given a data set of stock market data, identify similar patterns in stock price movements. ඒක මොකක්ද? Regression. Regression. Given a data set of customer shopping behavior, segment customer based on their purchasing habits. Customer segmentation එක මොකක්ද ඒක? Segmentation. ඒක supervised learning ද? Unsupervised. Unsupervised. Oh, clustering. Unsupervised learning clustering. Given a data set of social media posts, identify groups of users with similar interests or opinions. ඒකත් අග්ගානකට කියන්න පුළුවන්. Unsupervised learning. Unsupervised learning, what is clustering? Good. Clustering. Given a data set of sensor readings in a manufacturing plant, identify anomalies or faulty equipment. Then කියන්න බලන්න. බලන්න ටැග් ගාලා output එක මොකක්ද? Identify anomalies or faulty. අපි දන්නව නේද output එක? මොනවද output එක? Fault output එක item. fault or anomalies. එතකොට faulty එක කියන එක anomalies of faulty නේ. ඒක faulty ද නැද්ද කියන එක තමයි detect කරන්නේ. එතකොට ඔන්න අපි output එක දාන්න. output එක දන්නවනම් මේක මොකද්ද? supervised learning. මොකක්ද ඒක? Classification. Right. Given a data set of movie ratings, recommend similar movies to users based on their preferences. Unsupervised learning. Clustering. Cluster. මේක මොකද්ද? Clustering. Recommend similar movies. ඒ කියන්නේ similar movies මොකක් හරි සමාන pattern එකකට යන්නේ. Clustering. Given a data set of user clickstream data on a website, identify common browsing patterns. Common browsing patterns. Clustering. Clustering. Given a data set of gene expression levels, identify clusters of genes with similar expression patterns. ඒකත් මොකද්ද? Clustering. Given a data set of network traffic data, detect unusual patterns indicating potential
cyber attacks. Okay. Specification. anomaly detection, ඒක මොකක්ද? ඒක given a data set of network traffic data. Network traffic data detect unusual patterns indicating potential cyber attacks. Very good. This is anomaly detection. But I didn't explain that one, but it is under anomaly detection. Because මේකදී anomaly එකක් identify කරගන්නවා කියලානේ කියන්නේ. එතකොට එන්නේ anomaly detection යටතේ. Right. That's the end. Okay. That means that part is finished. Okay. So, okay, since we have time, I want to explain something related to our what we call this one. This project engagement. One mistake that you are doing is now see how many likes. Division make it still 5 likes. Likes පහයි. ඒ කියන්නේ මේ team members ලවත් තාම like කරලා නැහැ. And also 3 comments. Like එකේ comment එකේ තියෙන වැදගත්කම දන්නවද ඔයාලා? මේ YouTube algorithm එකේ hit වෙන්නේ like එක. දැන් like එකක් දැම්මොත් මේක recommend වෙනවා ගිහිල්ලා large audience එකකට. comment එකකෙත් වෙන්නේ ඒකයි. ඒකට ඔය likes comments දාද්දි එතකොට ඒක වැඩි ප්‍රමාණයකට reach වෙනවා. ඊළඟට දැන් මේක මම කිව්වේ මේ project එකෙන් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒකෙදි සල්ලි හොයන්න නම් ඒක ගන්න ගැම්මට ඇඟට ගන්න ඒක. ඒක අර පිළිවෙලට යන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම මුල්ම පියවර වෙන්න ඕනේ තමන් වීඩියෝ එක watch කරන්නට. ඊට පස්සේ ඒකට like එකක් දැමීම සහ comment එකක් දැමීම ඊළඟ step එක. ඊට පස්සේ මේක market කරන පියවර ගැන plan කිරීම. ඒතර market කරන විවිධ ක්‍රමවේදයන් වලට use කරන්න පුළුවන්. right? ඒතර දැන් මේකෙදි ඔයාලට ඒක මුදල් දෙන විදිහට මම කියන්නේ. දැන් මේකේ මේක ෆෝම් එක ෆිල් කරනවානේ කවුරු හරි. කියලා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා මේක. If referred by the entirely root AI team, please specify the team. ඒතර මෙතන එයාලා ක්ලික් කරයි. Team Spark-ද එහෙම කියලා. team managers ද එහෙමද නැත්නම් others. හරිද? දැන් ඒක ක්ලික් කරාම එතන මේකෙන් ඒ අද වැඩිපුර එන ටීම් එක තියෙනවා. එයාලගේ earning capacity එක වැඩි. දැන් මේකේ තියෙනවානේ records ටික. ඒ records transparently ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒතකොට ඒ අයගෙන් එන එකෙන් ඒ percentage එක මම කියන්නම්. එනවා. ඒතකොට දැන් මේකයි. මේව ලේසි නෑ. ඒ කියන්නේ මේක මේ අලුත් projects නේ. ඒතර මේ අලුත් project එක technology project එකක් කියලා කියන්නේ traditional ඒවා අයින් කරගෙන යන්නේ. ඒතකොට අර mental inertia කියන එක break කරන්න ඕන. mental inertia එක break කරනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒක හරි අමාරුයි. හරිද? අපිට එහෙම බෑ මේ දවසින් දෙකෙන් මාසෙන් උනත් මේ 2000ක් හදන්න. එහෙම බෑ. නමුත් first එක්කිනා second එක්කිනා කියන එක්කිනාව හදා ගැනීම තුළ අර auto driven එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. auto driven. අන්න ඒක හදන්න දායක වෙන්න. දැන් මේකෙන් මේ වැඩිපුර ගන්න ටීම් එක තියෙනව නේද? ඒ ටීම් එකට මගෙන් එනවා ප්‍රසන්ට් එක. ඒක ඒ ප්‍රසන්ට් එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ අනාගතයේ සකස් වෙන ප්‍රසන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමත් එක ලොකු ප්‍රසන්ට් එකක්. මොකද ඒ වගේ එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ අර ලොකු කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කරනවා තමයි.
නමුත් අර වැඩිම දායකත්වයේ කියන කට්ටියක හොඳ ලීඩර්ෂිප් එකක් තියෙනවා. හොඳ ටීම් වර්ක් ස්පිරිට් එකක් තියෙනවා. ඒතර එයාලට ටාස්ක් එකක් දුන්නොත් ඒ ටාස්ක් එක හරියට අචීව් කරන්න පුළුවන්. අනිත් මේක ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. විශාල ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේ වගේ විශාල ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරා කියලා කියන එකේ ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එක ඔයාලට ඉන්ඩස්ට්‍රියට යද්දී ඒකේ නම්බර්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රියට යද්දී නිකන් අර CV එකේ තිබ්බට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම ගත්ත කට්ටිය පොඩි අඩු සැලරිස් වලට ගන්න. නමුත් ඔයාලා ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එක ලියන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මම අචීව් කරා මෙන්න මේ නම්බර්ස් මේ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ තමයි නම්බර්ස්. අන්න එහෙම අයට ලොකු වැලියු එකක් එනවා. ඔයාලට ඩිමාන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඒසේව ගන්න. හරිද? ඒ ස්පිරිට් එක ගන්න මේ ඇක්ටිවිටීස් දීලා තියෙන්නේ ඔය අපේ platform එක සකස් කරන්න විතරක් නෙවෙයි ඔයාලගේ skills හදාගන්න. ඒවම ඔයාලා engage වෙන්න groups එකේ කතා කරන්න. දැන් මාත් නැහැනේ. ඔයාලා කතා කරන්න පුළුවන් හොඳට group එකේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඒකේ group එකේ එක්කෙනෙක් group එක lead කරනවා සම්පූර්ණ group එක. ඊට පස්සේ group leadersලා වෙනම ඉන්නවා teams වල. එතකොට මම instructions යවනවා. ඒ යවන instructions ඊට පස්සේ හරියට forward වෙලා ඊට පස්සේ team සමස්ත group leadersලා අතර meeting නාලා රන් තියෙන එක ගොඩාක් හොඳයි. මම ඒක දැක්ක මමවත් හිතපු නැති එකක් ඒක. ඒව හොඳ දේවල්. ඒ හොඳ plus points. හරිද? ඊට පස්සේ ඒවා ආවට පස්සේ team leadersලා බලන්න ඊට පස්සේ ඒ තමන්ගේ group එකේ කට්ටිය හරියට task එක කරනවද කියන්නේ. ඒව හරියට බලන්න. කරන්නේ නැත්නම් එයාලට දෙන්න ඉස්සෙල්ලා. එයාලට දෙන්න මේ task එක මේ කාලෙදී ඔයා මේ time එකේදී කරන්න ඕන. මේ time එකේදී marketing එක. එහෙම මේ time එකේදී ඔයාගේ allocation එක තමයි මෙන්න මෙයාගේ time slot එක ඒක කරාද කියන එක දාගන්න record එක. කරා නම් ඒක එවන්න. ඒතකොට ඒව daily update කරන්න. අපි ඒවට කියනවා industry දී daily diaries කියලා. මේ daily diaries maintain කිරීම ඉතාම වැදගත්. එතකොට තමයි ඒකේ වැඩේ වෙන්නේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ගෙන් වැඩක් එහෙම වෙන එක ලේසි නෑ. හැම එක්කෙනෙක්ගේම mental inertia එකක් තියෙනවා. වැඩ කල් දැමීම procrastination ඒවා තියෙන හැමෝගෙම. ඒවා නොවෙන්නට තමයි අපි daily diaries maintain කරන්නේ. group discussions යන්නේ. warnings දෙන්න. ඒ විදිහට. ඉස්සෙල්ලාම අපි දුන්නොත් යම ඒකෙදි ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලලා likes දාන්න ඊට පස්සේ comments දාන්න share කරන්න cover notes පාවිච්චි කරන්න ඒ techniques use කරන්න මේ සියල්ල ඔයාලට හදන්නේ ඔයාලට industry win කරන්න හරිද මේවා හරියට කරන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ ගියොත් එහෙනම් ඔයාලා technical knowledge එකක් විතරක් අරගෙන යනවා හරිද එතකොට ඒ technical knowledge එක තවත් කෙනෙක් undergraduate කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ මේ තව undergraduate කෙනෙක් ඉන්නවා එයාගේ හොඳ result එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඕකෙදී අර initial impression එකේදී ලොකු වෙනසක් පෙන්වන්න නම් ඔයාලගේ track record එකක් කියලා එකක් පෙන්වන්න. ඒව තමයි බලන්න. කම්පැනි එකක් බලන්නේ කම්පැනි එකට ලාභ එනවා. ලාභ එන විදිහට ඉන්න කෙනෙක්ව ඕනම කම්පැනි එක ගන්න කැමතියි මොකද එයා කම්පැනි එකට ප්‍රොෆිට් ජෙනරේට් කරන පුද්ගලයෙක් නේ. එයාගේ ලොකු තත්ත්වයක් තියෙනවා. ආයි කම්පැනිස් කැමති හොඳ ලීඩර්ස්ලව බඳවා ගන්න. මොකද මේ ලීඩර්ස්ලා තව ලීඩර්ස්ලව හදනවනේ. අන්න ඕක තමයි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ග්‍රෝ කරගන්න ඕන. higher salaries වලට යන්න නම් අන්න ඒවා හරියට follow කරන්න. හෙටත් තියෙනවා හෙට තියෙන්නේ අපේ ඒකට මේ වගේ ගත්ත එකේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. හරිද? දැන් මේකේ මම රෙකෝඩින් එක අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔයාලා බලන්න ඉස්සෙල්ලම බලන්න දැන් මේ ඔයාලගේ ටීම් මෙම්බර්ස් ලගෙන් කවුද අද පාටිසිපේට් නොවුනේ? නොවන හේතුව අහන්න. ඒක ඒ ඇයි ආවේ නැත්තේ? එහෙනම් රෙකෝඩින් එක බලන්න වැඩේ හරියට කරන්න. ඒකත් ටීම් ලීඩර් කෙනෙක්ගේ වගකීමක්. තමන්ගේ ටීම් එක හරියට මේන්ටේන් කිරීමත් වගකීම. හරිද? ඕකේ. එහෙනම් අපි අදට නවත්තමු. Okay. Okay, sir. Have a nice day and a good night. Good night. Thank you. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. Good night.